Okay, students, can you hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So all the students, please write your name and roll number in the chat box. Already some of you have started. Is it visible? Yes, ma'am. So let us start today's session. So the first thing is you will have an exam on Saturday. Okay, Saturday. So 20 November 2021, your exam, that is class test, 15 marks from discussor's part and 15 marks from myself. So total 30 marks exam. So And DC sir is also taking exam on 20th. yes, same. Okay. Ma'am, So both of 15. you will take it together. Uh-huh. Both of you will take it together. Yes, actually we will send you, I will send you the question paper, and this is also will send you the question paper differently from our individual mail ID. Okay, I will send you question paper, suppose of part 1, this is of part 2, like that. So part 1 will be of 15 marks, part 2 will be of 15 marks. So So part, tell me. Ma'am, timing? Yes, I'm telling that. Okay, so I will send you the question paper through mail uh, of part 2, and this is also through mail of part 1, and the time will be, the exam time will be 11 to 12. Your question paper we will get at 10:40, and finally we will just take the question, the answer script at 12:20. Okay, so including all this upload download time, you will get total 100 minutes. Is this clear? So 30 marks question. So the question paper will be, it will be written that the time will be 1 hour. We will give you the question paper at 10:40, and we will collect. Collect means you have to send it the way that I, maybe the part 2 from of my part, I will send you the Google form, and you have to upload that in the Google form in part 2 part. And part 1 part, I don't know, this is sir what he will tell. Maybe he will tell to just send you the answer script through the return mail actually. So that you can just, that instruction you will get it. So part 1 and part 2 you have to submit separately to individual teachers. So total time span you are getting from 10:40 to 12:20. Okay. Is this clear? Yes, ma'am. yes, ma'am. And the exam, mainly mathematical exam, that is numerical problems will come. But if it is correct, then it is okay. But if suppose it is wrong, and well, actually it should, you should not, you should be honest at the time of giving exam. Okay. So that is the main thing that I want to say. And this is sir also, you can contact with this is sir regarding his part of examination. So my part will be just before puja. Okay, that is up to Schaeffer's bending moment diagram.
So that will be my part. SFD, BMD, and also the beam with internal hinge. That also will be there. So it is clear regarding the class test part? So now we will go to our next part, that is the bending stress. Okay. So today we will start the bending stress part. Now in this bending stress part, so you see, just one thing and arekta jinich ekটু share করছি. So it is visible now, this bending stress. So here, previously we have discussed this thing, that is the bending stress. We have discussed there that bending stress, that is the stress they are of, that is the axial stress, and then bending stress, they are a shear stress. Okay, so these stresses we have discussed previously. Now in the bending stress, we have seen that when this bending comes, that is whenever we apply the load perpendicular to the axis. So here, suppose, so the central line, this line, this is called the neutral axis. So this axis of the beam is horizontal and the load is acting perpendicular to this axis. So in that case, bending stress will be produced. And you see that this neutral axis, the central, this line, so before deformation, that is before applying the load, the length of the line, suppose L, and after application of the load, the same length of the neutral axis. So there is no change in the length of the neutral axis. So that means it is subjected to zero strain. But above the neutral axis, this part of the fiber are getting compression, because the length of the members, the length of the fibers are actually contracts. And at the bottom part of this neutral axis, this is, so this part, so this is actually under tensile stress, because the length of this bottom part of the fiber increases. So that means the bottom part of this neutral axis is under tensile stress and tensile strain. Now, so overall the deflected shape of the beam is like this. So this is, as a result, the bending stress is produced. Now, if we go to this part, you can see that if we give a cut at the beam at any location, so here you see the cross section is subjected to shear stress, which is along the cross section, and with that a bending moment is acting there. Okay, now due to this bending moment, so bending of this member is occurring. Now what is the stress component due to bending? The stress component due to bending is, so if
this line, this is the horizontal line. So above, so this is the neutral axis. Okay, so if that is a neutral plane, this is part of this neutral plane. So above this neutral axis, the upper part is subjected to compression. You see, this is a normal stress. Again, you can just remember that bending stress is a normal stress, and that is, it is acting perpendicular to the cross-section area. So above the neutral axis, the cross-section is subjected to normal compressive stress. And below the neutral axis, there is a normal tensile stress, as you can see here. So you see, this is the neutral surface. This green surface, this is the neutral surface. So the above part of this neutral surface is under compression and the bottom part is under tension. So this line is the neutral axis. Okay, so neutral axis is that axis which undergoes no strain due to bending. Okay, so here the bending stress, so here this is a beam. So before this bending stress, now one thing we should understand, that what is pure bending. Okay, because the bending stress equation is based on the pure bending case. আচ্ছা, এই বেন্ডিং স্ট্রেস নিয়ে ব্যাপারটা বোঝা গেল কি এর আগের স্লাইডে আমরা যেটা বললাম? Yes, ma'am. Yes, ma'am. সো বেন্ডিং, এটা একটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট জিনিস। বেন্ডিং স্ট্রেস হচ্ছে নর্মাল স্ট্রেস which is acting normal to the area, cross section area. Shear stress is the stress which is acting along the surface area. Our bending stress er moddheo, as it is a normal stress, so it can be compressive, it can be tensile. So bending compressive stress and bending tensile stress is there. Now bending compressive and bending tensile is not same as axial compressive stress or axial tensile stress. Okay, so this bending compressive stress or bending tensile stress, we have to measure that thing, and it can be seen. You can just think, you can just see that the uppermost fiber, which is written here, the compression, this uppermost fiber is subjected to maximum contraction and the bottommost fiber is subjected to maximum tension. So the upper fiber, the bending stress acting at the upper fiber is maximum. So from this maximum bending stress, it is reducing up to zero from the up to the neutral axis, and below the neutral axis it is again increasing but in the opposite direction. So above the neutral axis, it is having bending compressive stress, which is having the maximum bending compressive stress at the upper fiber, topmost fiber, and below the so this is maximum at the upper fiber, then it is coming as zero at the neutral axis, reduces, and then from the neutral axis, then downward, it is again increasing, but in the opposite direction, giving the maximum bending tensile stress at the bottommost fiber. Okay, so at which location of this, so suppose if you take a point on the beam, if you take the extreme fiber, it is subjected to maximum bending stress, bending compressive stress. But if you are inside anywhere, then it is subjected to bending stress, but that will be not the maximum one, less than that. So this bending stress, we have to find out what is the maximum bending stress that is coming at a particular cross section. So maximum bending stress coming at a particular cross section is actually the bending stress coming at the extreme fiber. So if we take the extreme top fiber, we will get maximum bending compressive stress, and if we go to the downmost fiber at the extreme bottom fiber, it will be subjected to maximum tensile bending tensile stress. Now here, so we have to develop the relation of this bending stress with the distance y, where y is the
যেখানে y টা হচ্ছে is the distance of the section which is of the point which is above or below the neutral axis. So y we are measuring from the neutral axis. Okay, so at the top fiber the y has a value plus h by 2. Suppose for a rectangular cross section where neutral axis is at the middle, so the value is plus h by 2, and at the bottom most fiber the value of y will be minus h by 2, like that. So we will develop the equation for bending stress. Now this equation for bending stress, this depends on a particular case which is known as pure bending. Now as you can see, in the pure bending case, so here if you take a particular beam, suppose you take this particular beam which is subjected to equal load. Suppose both this load has a value P. And this is at equal distance, that is symmetrical. So if it is subjected to a P, equal concentrated load, then obviously the reaction here will be P. So now if you draw the shear force diagram, the shear force diagram for this case will be like this. So at the left part, this is left up, right down. So this is plus shear force something. And if you take any section here, you will see that the shear force coming is 0 because the net force acting here is 0. And in this part, you will see the shear force value is left down, right up, so which is negative. So like this. So this is the shear force diagram. So here in between this two load, that is in this region, the shear force is 0. Now if you plot the bending moment diagram, you will see that bending moment diagram will look like this, with, suppose if this value is small a, then this height will be P into A. And this also will be P into A. So, and in between this part, the bending moment value is constant. Okay. So, whenever this bending moment value is constant and shear force is 0, so this particular region, we will say that this region is subjected to pure bending. So only bending stress is coming here and no shear stress is coming here. So there is another case where this pure bending may occur, that is when a particular beam member is subjected to an equal and opposite moment, this external moment, suppose. So if this beam is subjected to external moment, then in the reaction, no force will come. If these are equal and opposite, then if you take the reactions, so the reaction will be 0 here. So the shear force all through the beam will be 0. But the bending moment value, if the bending moment is a sagging type moment, so bending moment value is constant plus M value. Suppose if the value of this moment is M0, then this value also will be M0. And at anywhere, here, at any cross section, the bending moment value will be M0. So that is a constant bending moment. So in these two cases, pure bending may come. Now we will develop the equation for bending stress based on this pure bending condition, where shear stress is 0 and bending moment is, shear force is 0 and bending moment is constant. Okay. Now, এখান থেকে share করি। Just wait. Okay. So now, here,
As shear force is 0, so automatically shear stress is coming as 0. So now we will develop this bending stress equation. So bending stress equation is whenever a member of the beam is subjected to a moment, suppose M. Suppose M. Okay. So now, here in this beam, so here it is AB. So this is the neutral axis. So AB is the neutral axis. So here there is no strain. Okay. So the bending strain in AB is 0, no strain. But if we take if we want to find out what will be the strain here, which is at a distance y. So that means if we draw the cross-section view, so this is a cross-section, this is the neutral axis line, the CG line. So here, suppose here we want to find out what is the bending stress. So we want to find out what is the bending stress occurring here. So what will be the bending stress value? Now below this neutral axis at a distance y. Now bending strain in CD. So this line is CD. So you see this line is CD. So the bending strain, what will be the bending strain here? Now whenever the member is subjected to pure bending, then this curve, this bending curve will be a part of the circle. Okay. And we can draw the bending curve like this with a center here. So this O will be called center of curvature. So this center will be center of curvature, and R will be radius of curvature. So R will be radius of curvature. Okay. And let this angle is theta. So the member AB, so before deformation, you see, before deformation, the length of CD is equal to AB. This is before deformation. After deformation, length of CD is CD plus some extra length because it is under tensile strain. Now, this change in length, so this change in length is, from this change in length, we can find the bending strain. So bending strain will be this change in length divided by the original length. Now this change in length will be CD. So after deformation, this CD length will be, so this is R. So this is R. And this is Y. So R plus Y into theta, because as this theta is very small, we can write that this arc length is equal to R plus Y into theta. So this is the length of CD after deformation, and before deformation, that is originally the length was R into theta. That is same as AB. So delta L is R plus Y into theta minus R theta and divided by the original length, that is R theta. So from this we can see that bending strain is Y by R. The bending stress is Y by R, where R is the radius of curvature. Now if this is the bending strain, then what will be the bending stress at CD?
The bending stress will be modulus of elasticity multiplied by strain, that is EY by R. So bending stress as CD. So now if the bending stress as CD is assumed as sigma, so this sigma is equal to E into Y by R. So modulus of elasticity into the strain. So from this we can write sigma by Y is equal to E by R. So from this diagram, we can write this one. Is this okay? If there is any confusion, please ask. বলো, এটা কি বোঝা গেল? আমার কথা শোনা যাচ্ছে না নাকি? না ম্যাম ঠিক আছে, ধরে নিচ্ছি কারো কোনো অসুবিধা হলো না আর কি, মানে তোমরা মোটামুটি বুঝেছো। সো তো আমরা আগের স্লাইড থেকে আমরা কি দেখতে পেলাম না, সিগমা বাই ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু ই বাই আর, এটা আমরা দেখতে পেলাম। এবারে now the same diagram, now if it is subjected to a bending moment M, so this bending moment at any cross section, so if this is the cross section, okay, so here the bending stress is maximum. So it is suppose the bending compressive stress, it is the bending tensile stress. The maximum value will be at the extreme fiber. Now we are talking about this point, this line. So this is at a distance y from the neutral axis. So we want to find out this sigma. Okay. Now what will be the moment? What will be the bending moment equation in terms of the sigma? Now, the bending moment M can be represented like this. Because this is sigma, this is a stress. This sigma into dA, that is, so here if this, so this is subjected to a stress sigma, and suppose this area is dA, and this is at a distance y. So sigma into dA will give you the force at this elementary area, multiplied by this y will give you the bending moment about the neutral axis. So sigma into dA into y, and we have to do the integration over the whole area. We have to do integration here over the whole area. Then we will get the total bending moment. Okay. So if you just go to this diagram, so you see here, so here so this is basically compressive stress like this, and here a tensile stress is coming like this. So that means if you just see the bending stress diagram should look like this. So here this is compression, and here this is tension, and so this is the stress diagram, this is the bending stress diagram. So here this CG of this load will come here. So
the CG of this load, this compressive stress, it will act somewhere here, and CG of this tensile stress region, it will act something here. Okay, sorry, এটা যদি কম্প্রেসিভ হয়, আমি একটু এটাকে ডিরেকশনটাকে ভুল লিখলাম। So এটা compressive, এটা tensile. So this force multiplied by this distance will give the bending moment, will be the internally resisting bending moment. Okay, resisting moment. But before that, we can say that this bending moment equation can be written like this, that is sigma into dA into y. Now this sigma we have already know that sigma is equal to E by R into Y. So if we write in place of sigma E by R into Y, then Y dA. So this is coming as E by R, it is going outside, and integration Y squared dA. So now this integration Y squared dA, this is nothing but the moment of inertia of this cross section. So which we can write as I. So from here we can write that M by I is equal to E by R. And previously, in the previous slide, we have shown that E by R is equal to sigma by Y. So this is sigma by Y. So this is the bending stress equation. So from this E by R will be required in other cases, but for the time being, so this is equal to this. So this equation is written here. So that means the bending moment will be sigma by Y into I. Now, what can you understand from this equation in terms of sigma, the bending stress? Suppose at a particular cross section, the bending moment is constant. So from the external load given, you can find the bending moment. Now, in terms of Y and in terms of I, what is the significance that you are getting? তোমরা বলো কেউ? মানে Y এর সঙ্গে কিভাবে M এর ভ্যারিয়েশন হচ্ছে বেন্ডিং মোমেন্টে, বলো? ইনভার্সলি proportional. ওকে, তো তার মানে কি দাঁড়াচ্ছে? Y যত মানে y বাড়লে m কমবে আর y কমলে m অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে M টা কনস্ট্যান্ট। মানে কোন একটা পার্টিকুলার ক্রস সেকশনে তুমি জানো যে বেন্ডিং মোমেন্ট কত আসছে, মানে এটা তো তোমার ইন্টারনালি স্ট্রেস ডেভেলপ হচ্ছে। মানে এই যে আমি ছবিটা কোথায় আঁকলাম জানো, এই যে এখানে এই যে কম্প্রেসিভ স্ট্রেস আর টেনসাইল স্ট্রেস এরা মিলে যেটা করছে, এটা হচ্ছে ইন্টারনাল রেজিস্টিং মোমেন্ট তৈরি করছে। আর টু মেনটেন ইকুইলিব্রিয়াম, দিস ইন্টারনাল রেজিস্টিং মোমেন্ট must be is equal to external applied moment. তো আমরা বাইরে থেকে কতটা মোমেন্ট অ্যাপ্লাই করছি, মানে কতটা মোমেন্ট আমার আসছে, সেটা তো আমার এক্সটার্নাল লোড থেকে বোঝা যাচ্ছে। সো আমাদের এমটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট, এই সিগমাটা ভ্যারি করবে। এবার এই সিগমা নেওয়ার ক্যাপাবিলিটি আমার বিভিন্ন মানে মেটেরিয়াল ওয়াইজ আলাদা। যদি আমার এটা রিইনফোর্সড কংক্রিটের ক্রস সেকশন হয়, একটা বিমের ক্রস সেকশন, তাহলে আমার সিগমা নেওয়ার যে ক্যাপাবিলিটি থাকবে, আমার যদি এটা স্টিলের কোনো ক্রস সেকশন হয়, তার ক্যাপাবিলিটি অনেক বেশি হবে, সে অনেক বেশি স্ট্রেস নিতে পারবে। তো আমি যদি জানি যে আমার বেন্ডিং মোমেন্ট এত আসছে, এটা সামথিং একটা কিছু ভ্যালু, তো আমি দেখবো কি যে ওয়াই এর সঙ্গে মানে ওয়াই আমার যত বাড়বে, সিগমাটা কিন্তু আমার তত মানে সেখানে বাড়ছে। তো এম যদি আমার কনস্ট্যান্ট হয়, মানে আমি এটাই বলতে চাইছি যে ওয়াই আর ক্রস সেকশন মানে ওই ওয়াই আর সিগমা প্রপোর্শনাল। হ্যাঁ, ওয়াই আর সিগমা তো প্রপোর্শনাল। আর হচ্ছে যে এক্সট্রিম ফাইবারে, ফর এক্সট্রিম ফাইবার যদি এই ছবিটার কথা ভাবো,
সাপোজ এটা হচ্ছে একটা রেক্ট্যাঙ্গুলার ক্রস সেকশন, টোটাল ডেপথ যদি h হয়, সো এটা এদিকে হচ্ছে h/2, সো ম্যাক্সিমাম টেনসাইল স্ট্রেস কত হবে? তখন আমি y এর জায়গায় h/2 দেব, ঠিক আছে? সো y এর জায়গায় h/2 দিলে আমি যে সিগমাটা পাবো সেটা হচ্ছে বেন্ডিং স্ট্রেস ডেভেলপড হিয়ার। তো এই বেন্ডিং স্ট্রেসটাকে কমাতে গেলে আমাকে এই এইচটাকে একটু বাড়াতে হবে, তাই নয় কি? দ্য মোমেন্ট বিং কনস্ট্যান্ট, আমাকে এই স্ট্রেসটাকে কমাতে গেলে এই h/2 অর্থাৎ এইচটাকে আমাকে বাড়াতে হবে, সো বিমের ডেপথ আমাকে বাড়াতে হবে। ম্যাম প্লিজ রিপিট ম্যাম। ম্যাম এখানটার উপর মানে বেসিক্যালি হচ্ছে, আচ্ছা সেটা আমরা আসছি, কারণ এটা আমরা আইটা করলে তখন পাবো। আচ্ছা আইটা হচ্ছে মোমেন্ট অফ, মানে এটা হচ্ছে মোমেন্ট অফ ইনারশিয়া 1/12 ml²। সো এখানে একটা ক্রস সেকশনের জন্য, মানে একটা রেক্ট্যাঙ্গুলার ক্রস সেকশনের জন্য আই এর ভ্যালু কত হবে? bd³/12, এই পার্টিকুলার কেসে এটা হচ্ছে bh³/12, তাই তো? এটা তো একটা বারের হিসেবে ক্যালকুলেট হবে না, মানে রড বা ওই সরি ওকে আছে, কোন বার? মানে ক্রস সেকশনাল এরিয়াটার মানে আইটা কিসের, এই টোটাল বিমটার? পুরো ক্রস সেকশন এরিয়াটার, এই ক্রস সেকশন রেক্ট্যাঙ্গুলার ক্রস সেকশনের আই। ওকে ম্যাম। সো আচ্ছা আমি এটাকে পুরো ফুল ফর্মে আমি আনছি। তো আমি, আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে ম্যাক্সিমাম বেন্ডিং স্ট্রেসটাকে আনা ফর এ পার্টিকুলার বেন্ডিং মোমেন্ট। হোয়াট উইল বি দ্য ম্যাক্সিমাম বেন্ডিং স্ট্রেস ডেভেলপড? আমাকে দেখতে হবে যে সে ওই ম্যাক্সিমাম বেন্ডিং স্ট্রেসটা নিতে পারবে কিনা ওই মেটেরিয়ালটা। তো আমি কি করব না, সো এম হচ্ছে সিগমা ধরো ম্যাক্স, এটা ম্যাক্সিমাম বেন্ডিং স্ট্রেস তখনই আসবে যদি আমার এটা h/2 হয়, আর আই এর জায়গায় আমি লিখবো bh³/12, ঠিক আছে? সো h²/6 সো এই সিগমা ইজ ইকুয়াল টু সিগমা ম্যাক্স, সো এখানে সিগমা ইজ ইকুয়াল টু সিগমা ম্যাক্স হবে ফর y ইজ ইকুয়াল টু h/2, ঠিক আছে? সো সিগমা ম্যাক্স বাই h/2 ইনটু bh³/12, সো এখানে হচ্ছে সিগমা ম্যাক্স ইনটু bh²/6, ঠিক আছে? সো এটা হচ্ছে আমার মোমেন্ট। সো আমার এই সিগমা ম্যাক্স এর ভ্যালুটা হচ্ছে m ডিভাইডেড বাই bh²/6, অর্থাৎ মানে আমার ব্যাপার হচ্ছে যে আমি এই এইচটাকে যত বাড়াবো তত কিন্তু আমার সিগমা ম্যাক্স এর ভ্যালুটা কমবে, ম্যাক্সিমাম বেন্ডিং স্ট্রেস আমার তত কমবে। ওকে, কমে মানে একটা পার্টিকুলার মোমেন্টকে ক্যারি করার জন্য, রেজিস্ট করার জন্য, যদি আমার এমটা কনস্ট্যান্ট থাকে এইচ বাড়ালে সিগমা ম্যাক্সটা কমবে। সো আমি যদি দেখি যে আমার একটা বিম, সে সাপোজ ধরো স্টিলের তৈরি, আমার যা মোমেন্ট আসছে, বেশ অনেক মোমেন্ট আসছে, যে আমি যদি এরকম করে সিগমা ম্যাক্স বার করি তাহলে যে ভ্যালুটা পাচ্ছি সেই ভ্যালুটা হচ্ছে সিগমা ম্যাক্সটা আমি ধরে নিচ্ছি যদি লেস দ্যান সিগমা পারমিসিবল হয়। এই সিগমা পারমিসিবলটা ডিপেন্ড করছে মেটেরিয়ালের উপরে। যদি এটা লেস দ্যান সিগমা পারমিসিবল হয় তাহলে আমাকে সিগমা ম্যাক্স এর ভ্যালুটাকে আরো একটু কমাতে হবে। তো এটাকে কমাতে গেলে আমাকে কিন্তু এই এইচটাকে বাড়াতে হবে, বা বিটাকেও বাড়ানো যেতে পারে, কিন্তু এইচটা বাড়ালে হচ্ছে তার এফেক্ট অনেক বেশি পাবো, কারণ এইচ স্কোয়ারের সঙ্গে এটা এ আর কি ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল। কথাটা বোঝা গেল? সো আমি যদি এর ডেপথ বাড়াই তাহলে কিন্তু আমার ম্যাক্সিমাম বেন্ডিং স্ট্রেস যেটা আসবে সেটা আমার ভ্যালুটা কমবে। এই যে bh²/6 এইটা হচ্ছে একটা সেকশনাল প্রপার্টি। সো আমি কি দেখলাম,
sigma is equal to m into bh square by 6. ভুল বললাম, এটা ডিভাইডেড বাই এটা। সো এই bh স্কয়ার বাই 6 এটা হচ্ছে একটা সেকশনাল প্রপার্টি। সো এটাকে বলা হয় ওই জন্য সেকশন মডিউলাস। এটাকে বলা হয় সেকশন মডিউলাস, আর এটা ডিনোট করা হয় z দিয়ে। সো এটাকে লেখা হয় সিগমা ইজ ইকুয়াল টু m বাই z, যেখানে z হচ্ছে সেকশন মডিউলাস। তো আমাকে সিগমার ভ্যালুটা কমাতে গেলে জেডটাকে বাড়াতে হবে। ঠিক আছে, এটুকু অব্দি বোঝা গেল তো? তো এবারে মানে ওটার উপর বেস করে আমরা কিছু অঙ্ক করব। তো তার আগে এই যে বেন্ডিং স্ট্রেসের এই যে ইকুয়েশনটা আমরা ডেভেলপ করলাম, এই যে m বাই i m by i is equal to e by r is equal to sigma by y, এই বেন্ডিং স্ট্রেসের ইকুয়েশনের কিছু বেসিক অ্যাজাম্পশন আছে। এই বেসিক অ্যাজাম্পশনস গুলো কি? The beam is straight with a constant area of cross section and is symmetrical about the plane of bending. মানে বিমটা স্ট্রেট বিম হবে, তার এরিয়া ক্রস সেকশন এরিয়াটা কনস্ট্যান্ট হবে এবং প্লেন হবে। এই যে ক্রস সেকশন এরিয়াটা এটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট, মানে এই এরিয়ার কোনো ভ্যারিয়েশন হবে না উইথ অ্যাপ্লিকেশন অফ লোড। আর প্লেন সেকশনটা প্লেনই থাকবে, মানে প্লেন সেকশনটাও কিন্তু মানে এই যে সাপোজ একটা বিমের যে প্লেন সেকশন এরকম, সেটা অনেক সময় মানে এটা তোমরা পরে এই হয়ে দেখবে যে এই সেকশনটা এরকম বেঁকে যায়। সো এই বেঁকে যাওয়াটাকে আমরা ইগনোর করব, মানে প্লেন সেকশনটা সবসময় প্লেন থাকবে বিফোর বেন্ডিং অ্যান্ড আফটার বেন্ডিং। Material is homogeneous and isotropic. Plane section normal to the beam axis remain plane even after bending. সেটাই এখানে আরেকবার বলেছি। Material obeys Hooke's law, মানে এটা হচ্ছে within elastic limit. So material obeys Hooke's law. আরেকটা জিনিস এখানে এটা বলা হচ্ছে যে এটা কিন্তু হচ্ছে পিওর বেন্ডিং, মানে the element will be under pure bending কন্ডিশন। এটা হচ্ছে পিওর বেন্ডিং কেসে আমি এই জিনিসটাকে করতে পারি। পিওর বেন্ডিং টেস্ট আমি কেন বলছি, কারণ আমি এখানে দেখো ডিফ্লেক্টেড শেপটা কিন্তু একটা সার্কেলের পার্ট হিসেবে ধরেছি, সেটার উপর বেস করেই কিন্তু আমি এই ইকুয়েশনটাতে এসেছি। সো এই যে আমি এটাকে একটা সার্কেলের পার্ট হিসেবে ধরলাম, সেটাই হচ্ছে আমার ফার্স্ট অ্যাজাম্পশন দ্যাট দ্য মেটেরিয়াল ইজ আন্ডার পিওর বেন্ডিং। পিওর বেন্ডিং না হলে ওর যেটা বেন্ড মানে যেটা ডিফ্লেক্টেড শেপ যেটা, সেটা পার্ট অফ দ্য সার্কেল আমরা ধরতে পারবো না। তো যাই হোক, এটা হচ্ছে কি আমার অ্যাজাম্পশন অফ দ্য বেন্ডিং স্ট্রেস। তো ওই যে ছবিগুলো বিভিন্ন সময় আঁকলাম এখানে সেগুলো ডেসক্রাইব করা আছে। এই যে এখানে ধরে নেওয়া হচ্ছে যে দ্য মেটেরিয়াল ওবেজ হুকস ল, দ্যাট ইজ আমরা এই ইলাস্টিক রিজিয়নে বেন্ডিং স্ট্রেস ইকুয়েশনটা ভ্যালিড। ওপরে কম্প্রেশন, নিচে টেনশন। এটা হচ্ছে যদি আমার এই বিমের উপরে লোড আসে এইভাবে, আর যদি আমার এটা সাপোজ ক্যান্টিলিভার হয় তখন জিনিসটা কিন্তু ডিফ্লেক্টেড শেপ তো এরকম, তখন ডিফ্লেক্টেড শেপটাই এরকম হবে, তখন ওপরে টেনসাইল স্ট্রেস, নিচে কম্প্রেসিভ স্ট্রেস, কিন্তু ইকুয়েশনটা একই যদি উইদিন ইলাস্টিক লিমিট হয়। আচ্ছা, এবার এখানে এই ছবিটা যেটা আমি একটু আগে এঁকেছিলাম, যে ওপরের স্ট্রেসটা হচ্ছে কম্প্রেসিভ স্ট্রেস আর নিচেরটা হচ্ছে ধরো টেনসাইল স্ট্রেস। তো সাপোজ এর ফুল ডেপথটা এখানে ডি আছে, এখানে এটা ডি আছে, ঠিক আছে। আমি যদি ডি ধরি তাহলে আমার এইচটা আমি ডি দিয়ে রিপ্লেস করছি, মানে এইচ আর ডি হচ্ছে সেম। যদি ডেপথ অফ দ্য ক্রস সেকশন আমার ডি হয় তাহলে নিউট্রাল অ্যাক্সিসের রেসপেক্টেড টপ ফাইবার আর বটম ফাইবার হচ্ছে d/2 দূরে। তো এখানে আমার এই যে
টোটাল কম্প্রেসিভ ফোর্স, টোটাল কম্প্রেসিভ ফোর্সটা কি হবে? এই area of this triangle into this width of the beam, area of this triangle into this width of the beam, সেটা হবে কি আমার টোটাল কম্প্রেসিভ স্ট্রেস, টোটাল কম্প্রেসিভ ফোর্স। এটা তো হচ্ছে আমার স্ট্রেস ডায়াগ্রাম, সিগমা ডায়াগ্রাম। কিন্তু এখান থেকে আমি যদি এটাকে এরিয়া বার করি, করে সেটাকে বি দিয়ে গুণ করি, তাহলে আমি সেটা পাবো টোটাল কম্প্রেসিভ ফোর্স। আর আমি যদি এই এরিয়াটা বার করি, করে বি দিয়ে গুণ করি, তাহলে আমি পাবো টোটাল টেনসাইল ফোর্স। তো হোয়াট উইল বি দিস এরিয়া? এবং অবভিয়াসলি আমাদের দেখতে হবে যে এই সিগমাটা, এই যে ম্যাক্সিমাম বেন্ডিং স্ট্রেস যেটা আসছে টপ ফাইবারে, সিগমা must be less than equal to sigma y. Sigma y is nothing but the yield stress. Yield stress মানে এই পয়েন্টের yield স্ট্রেসের থেকে যেন ছোট হয়। তো তাহলে আমার এই ফোর্সের ম্যাগনিটিউড কি হবে? c is equal to, আমি যদি ভাবি প্রথমে ট্রায়াঙ্গেল এরিয়া হাফ ইনটু বেস ইনটু হাইট, এটা হচ্ছে কি আমার triangular area multiplied by b, width of the beam. So এটা দিচ্ছে আমার total compressive force. আর to maintain equilibrium obviously c আর t দুটো সেম হবে, টেনসাইল ফোর্সের ম্যাগনিটিউডও তাই হবে। তো এটা হচ্ছে আমার এক্সপ্রেশন। সো আমি কম্প্রেসিভ স্ট্রেস, কম্প্রেসিভ ফোর্স আর টেনসাইল ফোর্সের ম্যাগনিটিউড পেলাম। এবার what will be the moment resisted? The moment resisted will be, মানে এই যে c আর t হচ্ছে ইকুয়াল এর অপোজিট, কিন্তু এদের মধ্যে একটা ডিসটেন্স আছে। এই ডিসটেন্সটা কত হবে? এই c টা কাজ করবে এই ট্রায়াঙ্গেলের সিজি পয়েন্ট থেকে, যেটা হচ্ছে d/3 দূরে ফ্রম নিউট্রাল অ্যাক্সিস। এটা কি করে হলো বুঝলে? d/3 সেন্টার অফ মাস যেটা বেসিক্যালি একটা ট্রায়াঙ্গেলের, এটা যদি তোমার, আমি সাপোজ যদি আমি এটা এ হয়, এর সিজি লাইনটা কত হবে? 2a/3 এখান থেকে, তাই তো? এবার আমাদের ক্ষেত্রে এই এটা হচ্ছে গিয়ে d/2, আমাদের ক্ষেত্রে এই এটা হচ্ছে গিয়ে d/2। সো 2 কেটে গিয়ে d/3 থাকছে। সো এখান থেকে d/3 ওপরে কম্প্রেসিভ ফোর্স অ্যাক্ট করছে, নিউট্রাল অ্যাক্সিস থেকে d/3 নিচে টেনসাইল ফোর্স অ্যাক্ট করছে। সো টোটাল এদের মধ্যে ডিসটেন্সটা হচ্ছে 2d/3, অর্থাৎ দুটো ফোর্স, এদিকে c এদিকে t, ইকুয়াল এন্ড অপোজিট, কিন্তু এদের মধ্যে ডিসটেন্স হচ্ছে 2d/3। তাহলে ও কতটা মোমেন্ট রেজিস্ট করবে? এই যে কোনো একটা ফোর্সের ভ্যালু, সো c অথবা t যাই হোক, ফোর্সের ভ্যালু মাল্টিপ্লাইড বাই 2d/3, সো দ্যাট উইল বি দ্য মোমেন্ট রেজিস্টেড। সো এই c এর ভ্যালুটার জায়গায় আমরা ওটা লিখতে পারি, সো হাফ ইনটু বেস ইনটু হাইট ইনটু b ইনটু 2d/3। তো এই জিনিসটা আমরা করলে আমরা কি পাচ্ছি? 2 কেটে যাচ্ছে, এদিকে সিগমা বি ডি স্কোয়ার বাই 6। সো আমরা এটা সেম অ্যাজ সিগমা ইন্টু বি ডি স্কোয়ার বাই 6, অর্থাৎ সিগমা ইন্টু সেকশন মডিউলাস, আমরা সেই জিনিসেই আসছি। ঠিক আছে? সো দিস ইজ দ্য মোমেন্ট রেজিস্টেড। তো যেটা এতক্ষণ ধরে বললাম সেটাই এখানে লেখা আছে, when y equal to y max, sigma equal to sigma max, for rectangular cross section I হচ্ছে bd cube by 12, so y max হচ্ছে d/2, so I by y max is equal to z or bd square by 6, which is known as section modulus. Hence we can write that sigma max is equal to m by z. আমরা বলতে পারি যে sigma max অর্থাৎ maximum stress, bending stress is equal to m by z. এবার এই m by z, এটা যদি আমরা ধরো, মানে এটা ক্রস সেকশনটা তো রেক্ট্যাঙ্গেল বলে এরকম এলো,
এবার ক্রস সেকশন যদি রেক্ট্যাঙ্গেল না হয়ে ফর এক্সাম্পল ধরো এরকম টি সেকশন হলো, হতে পারে, বলা হলো যে এরকম একটা বিম যার ক্রস সেকশনটা এরকম, সে এই বিমটা ধরো সাবজেক্টেড টু সাম লোড আছে, ধরো একটা পি, এটা কি, এরকম লোড আছে, হোয়াট উইল বি দ্য ম্যাক্সিমাম বেন্ডিং স্ট্রেস কামিং। তো তাহলে কি করতে হবে, এখান থেকে আমাকে দেখতে হবে যে কোথায় একটা আমার একটা কিছু একটা ম্যাক্স একটা বেন্ডিং মোমেন্টের ডায়াগ্রাম থেকে আমি দেখব যে এখানে আমার একটা কিছু ভ্যালু আসছে এম, বেন্ডিং অর্থাৎ ম্যাক্সিমাম বেন্ডিং মোমেন্টের ভ্যালুটা বার করব, সেটা হবে এটা। এবার আমাকে জেড বার করতে হবে, জেড বার করতে গেলে কি করতে হবে, এই পার্টিকুলার ক্ষেত্রে কিন্তু প্রথমে এটা নিউট্রাল অ্যাক্সিস বার করতে হবে, এবং এই নিউট্রাল অ্যাক্সিস আচ্ছা আমি একটু ওটাতে যাই, ধরো এরকম একটা সেকশন দেওয়া হলো, সো আমাকে এটা সিগমা ম্যাক্স কত হবে বার করতে হবে, এম হচ্ছে গিভেন, আর এর পুরো জিওমেট্রিক্যাল প্রপার্টি গিভেন, এগুলো সব গিভেন। এগুলো গিভেন, তো এমটা আমি জানি, সো এটাকে জেড, আগে আমাকে এটা জেড বার করতে হবে। তো জেড বার করার আগে আমি যদি এটাকে, আমাকে মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া বার করতে হবে, কারণ জেড ইজ ইকুয়াল টু আই বাই ওয়াই। তো আমি এখানে কি করব বলো, প্রথমে সিজি লাইনটাকে বার করব, সিজি লাইন যেই পেয়ে যাব, সেই সিজি লাইনের রেসপেক্টে আমাকে মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া বের করতে হবে, এবং অবভিয়াসলি এটা যেহেতু সিমেট্রিক্যাল সেকশন না, হয়তো এখান থেকে টপ ফাইবার হচ্ছে H1 ডিস্টেন্সে, বটম ফাইবার হচ্ছে H2 ডিস্টেন্সে, তাহলে আমি মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া অ্যাবাউট নিউট্রাল অ্যাক্সিস আমি প্রথমে বের করব, তারপরে I বাই H1 একটা মডুলাস অফ ইলাস্টিসিটি হবে, সরি I বাই H1 একটা সেকশন মডুলাস হবে, আমি সেটা নাম দিলাম ধরি Z1, আর I বাই H2 আরেকটা সেকশন মডুলাস পাবো, ধরি আমি সেটা নাম দিলাম Z2। তাহলে আমাকে এর মধ্যে কোন জেডটাকে নেব, যে জেডটা কম, Z1 আর Z2 এর মধ্যে যে জেড এর ভ্যালুটা কম, সো তার করেসপন্ডিং সিগমা ম্যাক্সিমামটা বেশি। হ্যাঁ কি না, কারণ m ইজ ইকুয়াল টু সিগমা ইন্টু জেড, তো সিগমা ম্যাক্স ইজ ইকুয়াল টু m বাই জেড। সো আমি সিগমা ম্যাক্স একটা বার করলাম m বাই Z1, যেটা হচ্ছে টপে, আর সিগমা ম্যাক্স এট বটমে হচ্ছে m বাই Z2। তাহলে এই দুটোর মধ্যে যেটা ম্যাক্সিমাম, আমাকে সেই ম্যাক্সিমাম অফ সিগমা, তার জন্য আমাকে এ করতে হবে, তার জন্য আমাকে দেখতে হবে যে আমার মেটেরিয়ালটা সেটা নিতে পারে কিনা। এর মধ্যে সিগমা ম্যাক্স কোনটার জন্য বড় হবে, যেটার জন্য জেডটা ছোট হবে, তো Z1 বা Z2 এর মধ্যে যেটা ছোট, যে ভ্যালুটা লেস, সো তার করেসপন্ডিং সিগমাটা আমার বড় হবে, এবং আমাকে দেখতে হবে যে দ্যাট সিগমা whether the material is capable of taking that sigma or not। ঠিক আছে, তাহলে যদি বলা হয়, কোয়েশ্চেন করা হয় যে what will be the bending stress at the two extreme fiber at the top and bottom, so টপে আমার ম্যাক্সিমাম বেন্ডিং স্ট্রেস কত, সেটা আমি এখান থেকে বার করব, সেটা আমি এখান থেকে বার করব, আর বটমে ম্যাক্সিমাম বেন্ডিং স্ট্রেস কত, সেটা আমি এই ইকুয়েশন থেকে বার করব, করে সেটা হবে আমার আনসার। মানে কথাটা বোঝা গেল কি, মানে কিভাবে অঙ্কগুলো শুরু করতে হবে। Yes, ma'am.
এটা হচ্ছে all about the bending stress. আচ্ছা, এই রিলেটেড হচ্ছে একটা ডেফিনেশন হচ্ছে মডুলাস অফ রাপচার। মডুলাস অফ রাপচার কাকে বলছে না, ফ্লেক্সুরাল স্ট্রেংথ, অলসো নোন অ্যাজ মডুলাস অফ রাপচার। ফ্লেক্সুরাল মানে বেন্ডিং, অর বেন্ডিং স্ট্রেংথ বা বেন্ড স্ট্রেংথ যাই হোক, অর ট্রান্সভার্স রাপচার স্ট্রেংথ, মানে অনেকগুলো নাম টার্ম রয়েছে। So this is a material property defined as the maximum bending stress in a material required to cause the bending failure. মানে বেন্ডিং ফেলিওর এটার ক্ষেত্রে বোঝাচ্ছে যে জাস্ট ইল্ডিং, মানে যখনই আমার সিগমা ম্যাক্সটা, যেই আমার মানে প্রথমে তো লেস দ্যান সিগমা ইল্ডিং হচ্ছে, এবার যখনই আমার সেটা লেস দ্যান না হয়ে ইকুয়াল টু পৌঁছে যাচ্ছে, অমনি আমি সেটাকে বলবো বেন্ডিং ফেলিওর। তখন আমি সেটাকে বলবো বেন্ডিং ফেলিওর। সো যখনই আমার এই ম্যাক্সিমাম বেন্ডিং স্ট্রেস ইন এ মেটেরিয়াল রিকোয়ার্ড টু কজ দ্য বেন্ডিং ফেলিওর ইন এ ফ্লেক্সার টেস্ট, সেই পার্টিকুলার ভ্যালু অফ দ্য বেন্ডিং স্ট্রেস কে আমি বলবো মডুলাস অফ রাপচার। ওকে, ফ্লেক্সুরাল রিজিডিটি কাকে বলছে, সেটা হচ্ছে ই ইনটু আই। এটা হচ্ছে ফ্লেক্সুরাল রিজিডিটি অফ এ পার্টিকুলার, এটা হচ্ছে একটা মানে ক্রস সেকশন, মানে একটা মেটেরিয়াল এন্ড ক্রস সেকশন, মানে দুটো মিলিয়ে। এখানে এম বাই আই ইজ ইকুয়াল টু ই বাই আর ইজ ইকুয়াল টু সিগমা বাই ওয়াই ছিল, তো এম বাই এম ইজ ইকুয়াল টু ই আই বাই আর। সো এই ই আই টার্মটাকে আমি যদি দেখি, সো দ্য মোমেন্ট সাস্টেইনড বাই এন এলিমেন্ট অফ এ বিম ইজ প্রপোর্শনাল টু দিস ই আই। তো ই আই আমার যত বাড়বে, ওর মোমেন্ট ক্যারিং ক্যাপাবিলিটিটাও তত বাড়বে। ই আই মানে আমার ফ্লেক্সুরাল রিজিডিটি অফ দ্য স্ট্রাকচার। সো ইআই কে বলা হয় ফ্লেক্সুরাল রিজিডিটি। এখানে ম্যাম বলো। ম্যাম বলছি তাহলে ইয়েল্ড স্ট্রেস আর মডিউলাস অফ রাপচারের ডিফারেন্স কি? না, অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে মডুলাস অফ ইল্ড স্ট্রেসটা তো হচ্ছে এটা একটা পার্টিকুলার মেটেরিয়ালের জন্য কনস্ট্যান্ট। এবার আমরা তো আবার এর উপর ফ্যাক্টর অফ সেফটি দেব। এবার হয়তো আমরা মানে আমরা এটাকে হয়তো 2 দিয়ে ভাগ করছি বা 2.5 দিয়ে ভাগ করছি, কিছু একটা করে আমরা একটা পয়েন্ট নেব, যে পয়েন্টের ওপরে আমরা সিগমাটাকে যাতে ও না যায় সেটাকে আমাদের দেখতে হবে। তো সেই পয়েন্টটাই হচ্ছে আমাদের মডুলাস অফ রাপচার। আমরা সেই পয়েন্টটাকে আমরা মডুলাস অফ রাপচার বলছি। ওকে ম্যাম। এবার অনেক ক্ষেত্রেই তোমরা যখন পরে থার্ড ফোর্থ ইয়ারের ডিজাইনে আসবে, অনেক ক্ষেত্রে দেখবে যে ডিজাইনে এই ইলাস্টিসিটি মেনটেন করাটা, মানে দু রকম ডিজাইনের প্রসিডিওর হয়, একটা ওয়ার্কিং স্ট্রেস মেথড, একটা লিমিট স্টেট মেথড। তো সেই মেথডগুলোতে দেখবে যে ডিজাইনে প্লাস্টিক ডিফর্মেশন অ্যালাউ করা হয়। সো তখন হয়তো এই সিগমা ইল্ডের মানে ব্যাপারটা তখন সিগমা ইল্ড অবধি যে রাখতে হবে সেটা না, তুমি সেখান থেকে ছাড়িয়েও কিছু দূর যেতে পারো। সো এই সিগমা, এই যে বেন্ডিং স্ট্রেংথ কতটা অ্যাপ্লিকেবল সেটা আমাদের কোডে প্রভিশনে বলা আছে, যে ফর স্টিল মেম্বার দ্য বেন্ডিং স্ট্রেংথ ইজ দিস। সো বেন্ডিং স্ট্রেংথ বা মডুলাস অফ রাপচার হচ্ছে সেই ভ্যালুটা যেটা আমাদের কাছে গিভেন আছে, সেটা বিভিন্ন টেস্ট করে সেগুলো বের করে সেটা আমাদের কোডাল প্রভিশন। তো তার উপর বেস করে আমাদের ডিজাইন করতে হবে। আচ্ছা, তো এবারে যদি আমরা একটা প্রবলেমে আসি, সিম্পল প্রবলেম, তোমরা প্রবলেমটা দেখতে পাচ্ছ চোখে? ফাইন্ড আ সেকশন মডুলাস অফ ফলোইং শেপ। প্রথমেটা হচ্ছে একটা রেক্ট্যাঙ্গুলার ক্রস সেকশন, যেখানে বলা আছে যে স্মল ডি ইজ ইকুয়াল টু টুয়াইস অফ বি। সেকেন্ড হচ্ছে সার্কুলার সেকশন উইথ ডায়ামিটার স্মল ডি, সার্কুলার সেকশন তার ডায়ামিটার স্মল ডি বলা আছে। আর একটা হচ্ছে ট্রায়াঙ্গুলার সেকশন অফ বেস বলা আছে বি, আর হাইট বলা আছে এইচ। সো এগুলো সেকশন মডুলাস বার করতে হবে। সেকশন মডুলাস মানে জেড। এখন প্রথম দুটো কেসের জন্য জেড টপ ইজ ইকুয়াল টু জেড বটম ইজ ইকুয়াল টু জেড, মানে সেম ভ্যালু পাবো, কারণ নিউট্রাল অ্যাক্সিস জাস্ট এট দ্য মিডল, কিন্তু নিচের ক্ষেত্রে নিউট্রাল অ্যাক্সিসটা মিডলে নয়।
সো এখানে কি করা হচ্ছে, মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া বের করা হচ্ছে অ্যাবাউট দ্য নিউট্রাল অ্যাক্সিস, ম্যাক্সিমাম ওয়াই, মানে এখানে যেহেতু ডেপথ হচ্ছে ডি, সো ম্যাক্সিমাম ওয়াই হচ্ছে ডি বাই 2, সো জেড হচ্ছে বি ডি স্কোয়ার বাই 6। সো রেক্ট্যাঙ্গুলার ক্রস সেকশনের জন্য মডুলাস, সেকশন মডুলাস হচ্ছে বি ডি স্কোয়ার বাই 6। সার্কুলার সেকশনের জন্য মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া হচ্ছে পাই ডি টু দি পাওয়ার 4 ডিভাইডেড বাই 64। এটা হচ্ছে মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া অ্যাবাউট নিউট্রাল অ্যাক্সিস। ওয়াই হচ্ছে ডি বাই 2, সো তাহলে জেড হচ্ছে আই বাই ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু পাই ডি কিউব বাই 32। ঠিক আছে, ট্রায়াঙ্গেলের ক্ষেত্রে এখানে নিউট্রাল অ্যাক্সিসের রেসপেক্টে আমার মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া বি এইচ কিউব বাই 36। যদি এগুলো ভ্যালু, এগুলো হচ্ছে বেসিক কিছু, এগুলোর জন্য ভ্যালু মনে রাখতে পারলে ভালো, না মনে রাখতে পারলে তখন তোমাকে আবার ডিরাইভ করে নিতে হবে। সো বি এইচ কিউব বাই 36 অ্যাবাউট দ্য নিউট্রাল অ্যাক্সিস মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া। তাহলে যেই আমার বি এইচ কিউব বাই 36 হয়ে গেল, তাহলে জেড, আর এটা সিজি লাইন তো হচ্ছে এটা নিউট্রাল অ্যাক্সিস, সো এটার থেকে টপ ফাইবার হচ্ছে 2h বাই 3 দূরে, বটম ফাইবার হচ্ছে h বাই 3 দূরে। সো জেড টপ হচ্ছে এটা আর জেড বটম হচ্ছে এটা। সো জাস্ট আই বাই ওয়াই করে আমি জেড টপ আর জেড বটম আমি বার করব। সো জেড টপের ভ্যালু আর জেড বটমের ভ্যালু কোনটা তাহলে লেস? বলো। জেড বটম। জেড বটমটা লেস কি No, করে? Z top. Z top. সরি সরি Z- জেড টপটা স্যার। হ্যাঁ, জেড টপটা হচ্ছে লেস। এবার জেড টপটা যদি লেস হয় তাহলে কিন্তু এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে যে এই ট্রায়াঙ্গেলের ক্ষেত্রে কিন্তু ট্রায়াঙ্গুলার শেপের ক্ষেত্রে টপে যে সিগমা ম্যাক্সটা পাবো সেটা বেশি হবে কম্পেয়ার টু দা বটমের সিগমা ম্যাক্সের ক্ষেত্রে। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে একটা হলো ক্রস সেকশন দেওয়া আছে, এরকম রেক্ট্যাঙ্গুলারে, এটার হলো রেক্ট্যাঙ্গেল, এর সেকশন মডুলাস বার করতে হবে জেড। সো কি হবে না, এর অ্যাবাউট নিউট্রাল অ্যাক্সিস মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া, সো বি ডি কিউব বাই 12, তো নিউট্রাল অ্যাক্সিসের রেসপেক্টে, সো বাইরের রেক্ট্যাঙ্গেলের জন্য বি ডি কিউব বাই 12। সো দেখো এর উইডথ হচ্ছে 200, ডেপথ 400, সো 200 ইন্টু 400 কিউব বাই 12 মাইনাস মাঝখানে এইটার জন্য হচ্ছে কত আসছে 100, এটা কি এখানে বলা নেই? এটা যদি 200 হয় তার মানে এইগুলো হচ্ছে, ও এখানে বলা আছে এটা 50 করে, সো প্রত্যেকটা থিকনেস যদি 50 করে হয়, সো তার মানে এটা হচ্ছে 100, সো 100 ইন্টু 300 কিউব বাই 12 করলে আমি নিউট্রাল অ্যাক্সিস এর রেসপেক্টে মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া পাবো। যেহেতু সিমেট্রিক্যাল ক্রস সেকশন, ওয়াই ম্যাক্স হচ্ছে 200 mm, সো আমার সেকশন মডুলাস আই বাই ওয়াই করলে যে ভ্যালুটা আসবে সেটাই। সো সেকশন মডুলাসের ইউনিট হচ্ছে মিলিমিটার কিউব বা মিটার কিউব। ঠিক আছে, ওই যে ম্যাম ওই একটা কোশ্চেন আছে যে ওই বেন্ডিং, ওই নিউট্রাল অ্যাক্সিসটা কি সবসময় ডি বাই 2 তেই হবে যদি ওটা হোমোজিনিয়াস একটা রেক্ট্যাঙ্গুলার বিম হয়? রেক্ট্যাঙ্গুলার মানে সিমেট্রিক্যাল ক্রস সেকশন হলে সবসময় ডি বাই 2 হবে। তুমি তো সিজি লাইনটা তুমি বুঝতেই পারবে, একটা সিমেট্রিক্যাল ক্রস সেকশনে সিজি লাইনটা ঠিক সেন্টার দিয়ে যাবে, কিন্তু এটা যেরকম সিমেট্রিক্যাল নয়, এই সিজি লাইনটা হচ্ছে এখানে, সো এটার থেকে উপরের ফাইবারের ডিসটেন্স আর বটম ফাইবারের ডিসটেন্স আলাদা। কিন্তু এই রকম ক্রস, একটা রেক্ট্যাঙ্গুলার ক্রস সেকশন বা একটা সার্কুলার ক্রস সেকশন বা স্কোয়ার ক্রস সেকশন, বা হয়তো যদি এরকম একটা রম্বসের টাইপের, আমি জাস্ট থিওরিটিক্যালি বলছি, এরকম ক্রস সেকশন, অর্থাৎ সিমেট্রিক্যাল ক্রস সেকশন হলেই তার টপ আর বটম ফাইবারের তখন তার সিজি লাইনটা একেবারে সেন্টার দিয়ে যাবে, ফলে তার টপ ফাইবার আর বটম ফাইবারের ডিসটেন্সটা তুমি সেভাবে আলাদা করে করতে পারবে। এন্ড কোন টাইপ অফ কোন শেপটা ইউজ করা বেশি ইকোনমিক্যাল? রেক্ট্যাঙ্গুলারটা আই থিঙ্ক ইকোনমিক্যাল, সেটা কারণ করা হয়, কিন্তু ওই ডাকটাইলিটি যখন টেস্ট করা হয় তখন আর কি ওই
হয় ট্রায়াঙ্গুলার দেয়া থাকে বা সার্কুলার আই থিঙ্ক। না, সার্কুলারই তো করা হয়, ট্রায়াঙ্গুলার কিছু তোমরা করেছো কি? ওই ডাকলি? প্রিজমিক স্টিল বারকে ওটাই তো। কিন্তু ট্রায়াঙ্গুলারের ক্ষেত্রে তোমার দেখবে স্ট্রেস গুলো একটু বেশি হবে। ট্রায়াঙ্গেলের কোথাও কোথাও প্রয়োজনে হয়তো ইউজ হতে পারে, মেইনলি রেক্ট্যাঙ্গেল ইউজ হয়, আর এই সার্কুলার শেপ গুলো ইউজ হয় বিভিন্ন মেশিনারি পার্টে মেইনলি। তো আমাদের রেগুলার কনস্ট্রাকশন পার্টে যদি না কোনো স্পেশাল কেস থাকে, নর্মালি রেক্ট্যাঙ্গুলার শেপ। আর আচ্ছা স্যার, তোমাদের শিয়ার স্ট্রেস করিয়েছেন? শিয়ার স্ট্রেসের ডিস্ট্রিবিউশন No, madam. কোন স্যার? ডিসি বিপিডি? স্যার, ডিসি স্যার, না না, তোমাদের স্ট্রাকচারাল মেকানিক্সে। ইয়েস ইয়েস, আই নো স্যার। নো ম্যাম, ওই টরশন অবধি হয়েছে। হ্যাঁ ওই অবধি হয়েছে। আচ্ছা, মানে শিয়ার স্ট্রেসও হয়ে গেছে, তার মানে টরশন হয়েছে মানে শিয়ার স্ট্রেসও হয়ে গেছে। তোমরা ওই ভি কিউ বাই আইবি এই ফর্মুলাটা দেখেছো তো? না ম্যাডাম, ওই পার্টটা হচ্ছে যে হয়নি এখনো, যেগুলো সিএসএস। মানে ব্যাপারটা হচ্ছে তোমরা যদি বলো যে কোনটা ইকোনমিক্যাল সেকশন হবে, একটা রেক্ট্যাঙ্গেলের হচ্ছে কি হয় না, দেখো যে টপ ফাইবার আর বটম ফাইবার হচ্ছে ম্যাক্সিমাম বেন্ডিং স্ট্রেসে থাকে। এর বেন্ডিং এর ডিস্ট্রিবিউশন হচ্ছে এইরকম। আর এটারই আবার শিয়ার যদি স্ট্রেসটাকে প্লট করা হয়, সেটা তোমরা জানবে, সেটার এক্সপ্রেশনটা হয় এই রকম। অর্থাৎ একেবারে সেন্টারে মাঝখানে শিয়ার স্ট্রেসটা বেশি হয়, আর ওপরে আর নিচে জিরো হয়ে যায়। ঠিক আছে? তো বেসিক্যালি মাঝখানের পার্টটা কিন্তু এই পার্টটা ধরো মানে ওর বেন্ডিং এ কোনো উপকারই দেয় না, মানে বেন্ডিং এ খুব অল্প বেন্ডিং স্ট্রেস নেয় কিন্তু শিয়ার স্ট্রেস নেয়। সেই জন্য মাঝখানের পার্টটা হচ্ছে যে এতটা এরিয়া দরকার পড়ে না, সেই জন্য মাঝখান থেকে কিছু এরিয়া বাদ দিয়ে দিলে, মানে আমরা যদি এটাকে মাঝখানে এরিয়াটাকে বাদ দিয়ে আমরা যদি একটা এইরকম এরিয়া তৈরি করি, আই এর মতন। দেখা যাবে যে আই সেকশন হচ্ছে মোস্ট এফেক্টিভ সেকশন। কারণ এই পার্টে এরিয়াগুলো অ্যাজ সাচ খুব একটা কাজে লাগে না, নষ্ট হয় আর কি, তাতে করে আমাদের কস্টিং বেড়ে যায়। তো আমরা যদি ভাবি ঠিক করে, সেই জন্য দেখবে প্রচুর মানে স্টিল স্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে মেইনলি, যেহেতু ওটা প্রি ফ্যাব্রিকেটেড হয়, ফ্যাক্টরি থেকে ফ্যাব্রিকেটেড হয়ে আসে, তো আই সেকশন খুব চলে। মানে আই সেকশনটা খুবই মানে কি বলবো, মানে খুবই রেগুলার আর কি। আর কংক্রিটের ক্ষেত্রে যেহেতু ওটা খুব মানে কংক্রিটের বিল্ডিং এর ক্ষেত্রে নর্মালি রেক্ট্যাঙ্গুলার ক্রস সেকশন ইউজ হয়। কারণ সেখানে রিনফোর্সমেন্টও তো ঢোকাতে হয় কংক্রিটের বিমে, প্লাস যে লেবার আমরা পাই আমাদের মানে রেক্ট্যাঙ্গুলার ক্রস সেকশন হলে ইজিয়ার হয় আর কি। তার ফর্ম ওয়ার্ক মানে তার যে ওই চারপাশে যে ফর্ম ওয়ার্কটা তৈরি করাটা ইজিয়ার হয়। কিন্তু যদি ভাবো যে মোস্ট ইকোনমিক সেকশন কি, তাহলে হচ্ছে আই সেকশন। কারণ আই সেকশনে এই যে এক্সট্রা মেটেরিয়ালটা, তোমরা এই মেটেরিয়ালটা এখানে দিয়ে এটার একটু এটার এইটাকেও বাড়িয়ে নেওয়া যায়। মানে আমি বলতে চাইছি ডেপথটাকেও বাড়িয়ে নেওয়া যায় আই সেকশনের। ডেপথ যত বাড়িয়ে নেওয়া যাবে ওর কিন্তু জেড ভ্যালুটা তত বেশি হয়ে যাবে এবং বেন্ডিং স্ট্রেসটা আমার কম চলে আসবে। ঠিক আছে? তো তোমরা এখানে যেটা করছো সেটা হচ্ছে রেক্ট্যাঙ্গেলের জন্য করলে, এখানে এটা টি সেকশনের জন্য এক্সাম্পল বলা আছে, সেটা আমরা দেখাবো। আর হচ্ছে যে এমনিতে যখন আই সেকশনের জন্য দেখবে তোমরা করবে, আমি একটা প্রবলেম শিট দেবো, তার মধ্যে আই সেকশনের জন্য তোমরা করতে মানে করবে আর কি। আর যে কোনো বইতেও দেখবে যে আই সেকশনের জন্য কি স্ট্রেস হচ্ছে সেটা এই করা আছে, বলে দেওয়া আছে। ঠিক আছে? ওকে ম্যাম। এটা আমি একবার জাস্ট মুখে বলে দিচ্ছি, তোমরা একটু এটা স্ক্রিনশটটা তুলে নাও, কারণ আমি এরপরে যখন তোমাদের এটা পাঠাবো তুমি হয়তো তখনও দেখতে পারো যে ম্যাক্সিমাম বেন্ডিং স্ট্রেস প্রডিউসড, এটা বলা আছে যে এটা একটা বিম বলা আছে 3 মিটার লেন্থ বিম, তাতে রাইট থেকে 1.2 মিটার দূরে 5.4 কিলোনিউটন লোড অ্যাপ্লাই হয়েছে। আর সেই বিমের ক্রস সেকশন এরকম ইনভার্টেড টি সেকশন। তোমাকে বলা হচ্ছে যে
ম্যাক্সিমাম বেন্ডিং স্ট্রেস কত সেটা বার করতে। ম্যাক্সিমাম বেন্ডিং স্ট্রেস আর টপ এন্ড বটম কত, ঠিক আছে। টপ এন্ড বটম বলছি এই জন্য কারণ সেকশনটা সিমেট্রিক্যাল নয়। প্রথমে হচ্ছে ম্যাক্সিমাম বেন্ডিং মোমেন্ট বার করতে হবে। তো এই বিমের জন্য আমার ম্যাক্সিমাম বেন্ডিং মোমেন্ট এইভাবে পাবো। এখানে প্রথমে রিঅ্যাকশন গুলোকে বের করব, তারপর আমি যদি বেন্ডিং মোমেন্টের ডায়াগ্রামে যাই এরকম একটা হবে। তো এই ভ্যালুটা হবে রিঅ্যাকশন এট এ ইনটু 1.8 মিটার করে যেটা হবে সেটা, মানে এখান থেকে সলভ করে রিঅ্যাকশন একটা বেরোবে, সেই রিঅ্যাকশনের বিতে রিঅ্যাকশন বেরিয়েছে 5.4। সরি, বিতে রিঅ্যাকশন হচ্ছে 3.24 এখানে করা আছে। তো রিঅ্যাকশন যদি এখানে 3.24 হয় তাহলে এখানে আমার মোমেন্টটা হচ্ছে 3.24 ইনটু 1.2 করলে 3.89 হচ্ছে আমার ম্যাক্সিমাম মোমেন্ট আসছে, ঠিক আছে। এবারে ম্যাক্সিমাম মোমেন্টের ভ্যালুটা পেয়ে গেলাম। এবারে ইনভার্টেড টি সেকশন, এটাকে সেন্ট্রয়েড প্রথমে বার করতে হবে, মানে এই নিউট্রাল অ্যাক্সিসের লাইনটা, সেটা হচ্ছে y বটম a1 y1, মানে আমি যদি তলার পার্টটাকে 1 নম্বর ধরি আর এই পার্টটাকে 2 নম্বর ধরি, তো তাহলে a1 y1 প্লাস a2 y1 কেন হবে এটা, a2 y2 ডিভাইডেড বাই a1 প্লাস a2 করলে আমি এই y বটম মানে এখান থেকে আমি এটার ডিসটেন্সটা পেয়ে যাব, যেটা হচ্ছে 37.5। সো নিউট্রাল অ্যাক্সিসের ডিসটেন্স ফ্রম বটম সেটা হচ্ছে 37.5। তাহলে ফ্রম টপ মাইনাস করে আমি y টপটাও পেয়ে যাব, যেটা হচ্ছে 62.5। তো হওয়ার পরে এবার মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া বের করতে হবে। এটার মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া ওইভাবে বার করা যাবে। মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া যেই বেরিয়ে যাবে তাহলে I n a বাই y টপ করলে z টপ পাবো। যাই হোক, মানে আমরা এইভাবে ভেঙে নাও করতে পারি, আমরা করতে পারি সিগমা ম্যাক্স at top is equal to এই যে মোমেন্ট ম্যাক্সিমাম মোমেন্ট আমরা যেটা পেলাম 3.89 ডিভাইডেড বাই y top into I n a, সেটা আর সিগমা ম্যাক্স at bottom m by y bottom into I n করলে আমি বেন্ডিং স্ট্রেসটা পেয়ে যাব টপে আর বটমে। তো টপে বেন্ডিং স্ট্রেস হচ্ছে 73.18 আসছে, বটমে 43.91 আসছে। সো ম্যাক্সিমাম হচ্ছে 73.18। সো আমাদের চেক করতে হবে যে এই মেটেরিয়ালটা 73.18 এই বেন্ডিং স্ট্রেসটা নিতে ক্যাপেবল কি নয়। এর বেন্ডিং স্ট্রেসের ডায়াগ্রাম হচ্ছে এইটা। এই ধরনের প্রবলেমের ক্ষেত্রে বেন্ডিং স্ট্রেসের ডায়াগ্রামটা কিন্তু আঁকতে হবে, ঠিক আছে। তো এই হচ্ছে ব্যাপার, বোঝা গেল অঙ্কটা? ইয়েস ম্যাম। ঠিক আছে, তাহলে আজকে এত অবধি থাক। এর পরের ক্লাসে আমরা কম্পোজিট বিম করব। আমার হয়তো আর একটা কি দুটো, একটা লাগবে না, মানে দুটো ক্লাস মতো লাগবে তোমাদের সিলেবাসটা শেষ করার জন্য, ঠিক আছে। তো এই উইকে তো 20 তারিখে তোমাদের হবে এক্সাম। সো 20 তারিখের পরে 30 তারিখ না 20 তারিখ তো 20 21 22 23, সো 23 তারিখ মঙ্গলবার দিন আমি আবার ক্লাস নেব, ঠিক আছে। ম্যাম ওই অ্যাসাইনমেন্ট থ্রিতে কিছু প্রবলেম ছিল, ওখানে একটা প্রবলেমে ওই এরিয়াটা দেয়া নেই, রোয়েল মানে পিএল বাই এই ওই এর ভ্যালুটা না দেয়া থাকলে বের করা যাবে না। আর একটা ফোর্সের জায়গায় 10t দেয়া আছে, মানে টি এর বদলে কোনো কিলো নিউটন বা কিছু একটা হতো। আমাকে একজন আরেকটা পাঠিয়েছিলে যে ডায়ামিটারটা দেওয়া নেই, সেটা কি ওই শীটে? ম্যাম যেটা নেট ডিফ্লেকশন বার করতে বলা হয়েছে কোশ্চেন নাম্বার 2 তে, হ্যাঁ
ওখানে এরিয়াটা দেওয়া নেই, মানে দায়াটা দেওয়া নেই। এরিয়াটা দেওয়া নেই। হ্যাঁ। আর কোশ্চেন নাম্বার 8-এ 10 টন আছে, এটাকে নিউটনে করা যাবে না, টন থেকে কনভার্ট করতে হবে। ওটা টন আছে, আচ্ছা। মানে এটা কি অ্যাসাইনমেন্ট 3 না মানে কোনটা গো, এটা কোন? অ্যাসাইনমেন্ট 3 ম্যাম, অ্যাসাইনমেন্ট 3 কোশ্চেন নাম্বার 8টা অ্যান্সার মেলেনি, কিন্তু করে জমা দিয়েছি সব, মানে কোনো আচ্ছা, প্রবলেম হবে না তো? না প্রবলেম হবে না, হতে পারে হয়তো আনসারে কিছু আছে, আমি একটু চেক করে নেব। আর আরেকটা কি বললে প্রবাল, আরেকটা কি যেন কোন কোশ্চেন বললে? ওই এরিয়াটা দেয়া নেই, আর 10T, ওই টিটা আমি টন সেটা বুঝিনি, মানে টন হলে তো মানে। কনভার্ট করে করতে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা এরিয়া বুঝতে দেওয়া পেরেছি। নেই মানে 2 নম্বরে, তাই তো? হ্যাঁ ম্যাম। একটা এবিসিডি মেম্বারে P1 P2 P4 বলা আছে, নেট ইলংগেশন বার করতে হবে, কিন্তু কোনো এরিয়া দেওয়া নেই। সেখানে একটা কিছু ধরে নিতে হবে। আমি না, যে একজন আমাকে মাঝখানে বলেছিল, ম্যাম আগের শিটের মানে আগের কোশ্চেনের এরিয়াটা ধরলে হবে কি? না কিন্তু এরিয়াটা তো এখানে আলাদা আলাদা আছে, মানে এবি পার্টের, এবি আর সিডি পার্টের সেম এরিয়া, আর বিসি পার্টের আলাদা। বিসি পার্টের এরিয়াটা হচ্ছে তোমার ডাবল, মানে তোমার হয়তো একটা ধরে নাও, মানে আমি বলতে চাইছি যে এটাকে তোমরা করো, মানে সার্কুলার ক্রস সেকশন করো, ঠিক আছে? সার্কুলার ক্রস সেকশন করে এবি অ্যান্ড সিডি ডায়ামিটারটাকে তুমি ধরে নাও এখানে, ধরো 100 মিলিমিটার, আর বিসি ডায়ামিটারটাকে ধরে নাও 200 মিলিমিটার, ঠিক আছে? মোটামুটি 100 আর 200 মিলিমিটার ধরে অঙ্কটা করো, তোমার রেজাল্ট হয়তো মিলবে না, বাট যেটা আসবে সেটাই, ঠিক আছে? কারণ কোন বই থেকে আমি নিয়েছিলাম আর সেখান থেকেই তো আনসারটা লিখেছিলাম, আমার ঠিক এখন খেয়াল নেই। ওকে, মানে যারা করনি আর যারা কিছু একটা ধরে করেছো তাদের জন্য ঠিক আছে, তাদের আর রিডু করার দরকার নেই। ওকে, হ্যাঁ ম্যাম, বলো। বলছি ওই কালকে আপনাকে দুটো প্রশ্ন পাঠিয়েছিলাম, ওগুলো কি দেখেছিলেন? কি প্রশ্ন পাঠিয়েছো গো? হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়েছো না? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, কি প্রশ্ন একটু শেয়ার বলো। করতে, মানে ওটা তো ওই ছবি আঁকা আছে, তো আমি কি মানে ওই শিয়ার ফোর্স বেন্ডিং মোমেন্ট বার করতে দিয়েছে, তো সাপোর্ট কিছু দেখানো নেই, তো কি করে করবো অঙ্কটা বুঝতে পারছি না। দাঁড়াও, তুমি কি সৌম্যজিৎ, তাই তো? হুম, ইয়েস ম্যাম, ইয়েস ম্যাম। ড্র এসএফ, এটা কোথা থেকে পেয়েছো? ওই রামানুথমের বইটায় আছে এক্সারসাইজে। ঠিক আছে, ওকে, আমি দেখে বলছি। এখানে শিয়ার ফোর্স বিটুইন দিস, এখানে তো কোনো সাপোর্ট সত্যি নেই, বা সাপোর্ট নেই মানে এখানে হয়তো কোনো সাপোর্ট না থাকে, সেটা একটু দেখতে হবে। আমি ওটা দেখিনি গো, সত্যি কথা বলতে। আমি একটু দেখে নিয়ে তোমাকে জানাচ্ছি, আমি রিপ্লাই করে দিচ্ছি, ঠিক আছে? হ্যাঁ আর ma'am, আর তারপরেরটা তো সাপোর্ট দেন, আমি দুটো পাঠিয়েছি, আর এইটার আমি অঙ্কটা করলাম যে সাপোর্ট দেওয়া নেই, শিয়ার ফোর্স গুলো বলে দেওয়া আছে, আমি সেখান থেকে সাপোর্টটা বের করার চেষ্টা করে করলাম, কিন্তু অ্যান্সার কিছুই মিলছে না। ঠিক তো আছে, আমি এই করে বলছি তোমার, মানে ওটাকে আমি ওকে দেখে পরে জানাচ্ছি, ওকে, ঠিক আছে? ঠিক আছে, ওকে, তাহলে স্টুডেন্টস তোমরা সকলে ওই চ্যাট বক্সে লিখে দাও একটু তোমাদের নাম, রোল নাম্বার, আশা করি অনেকে লিখেই দিয়েছো, ঠিক আছে? সো তোমরা তাহলে লিভ করে যাও এবার। থ্যাংক ইউ ম্যাম। হুম, থ্যাংক থ্যাংক ইউ। ইউ।
থ্যাংক ইউ ম্যাম।